जयसराय ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः वीरं वीरभयादितत्वरितं वीरासनस्तं गुरुं वीरश्रेष्ठं संचिविदितं वीरादिवीरं हरिं विद्यार्थं वीराचार्यमहं भजामि सततं श्रीवीरनारायण गुरुमजे नवरत्नपरिसिंहासनं समर्पयामि ओम वीरब्रह्मेन्द्राय नमः पादं पूजयामि वीराय नमः वीरासनस्थानं दुर्गे पूजयामि पीताम्बराय नमः ओम पूजयामि नवघान्ताय नमः कान्तं पूजयामि विष्णुं पूजयामि आदित्याय नमः ब्रह्मं पूजयामि गुरुतत्त्वाय नमः ब्रह्मं पूजयामि वीरनारायणाय नमः विष्णुं पूजयामि तारकनामप्रबोधकाय विष्णुं पूजयामि आदित्याय नमः ब्रह्मं पूजयामि सर्वमन्त्रात्मकं शक्तिं पूजयामि गोविन्दमाम्बाय नमः लक्ष्मीं पूजयामि हिरण्यगर्भेश्वरं नित्यं पूजयामि सहस्रवदनाय नमः देवं पूजयामि सकलगोपकनाय नमः ब्रह्मं पूजयामि वेदात्माय नमः नित्यं पूजयामि नित्यमन्त्रात्मकाय नमः शक्तिं पूजयामि सर्वगुणाक्षराय नमः ब्रह्मं पूजयामि अभिष्ठाय नमः वीराक्षरं पूजयामि ओम वीराय नमः वीरासनस्ताय नमः वीराय नमः विजयेन्द्राय नमः वेदान्तवेद्याय नमः वेदगोत्राय नमः वीरकरण्याय नमः आत्मज्ञानरहिताय नमः सूर्यमंगलवृत्तिरूपाय नमः सूर्यनारायण नमः सर्वव्यापिने नमः सर्वतीर्थगोत्राय नमः परतत्वाय नमः परमपुरुषाय नमः प्रेमयाय नमः ज्योतिर्मयाय नमः वरदाय नमः चतुर्विधमोक्षप्रदाय नमः विद्यानन्ताय नमः सत्वार्याय नमः हेतुबोधाय नमः लक्ष्मीप्रदाय नमः सांबसिंधुवीराय नमः आनन्दाश्रमाय नमः वीरधर्मजय स्वामी नमः वीरगुरुपरब्रह्मे नमः वीराचार्य नमः कारकनाविताय नमः अभ्रनाभाय नमः कृष्णस्वरूपाय नमः अल्लाहवीरभद्रस्वामी गंजपोले हिरण्यगर्भाय नमः नित्यमन्त्रात्मक सर्वरूपाय नमः सर्वेश्वराय नमः महाविद्याय नमः विश्ववदाय नमः वेदात्मनाय नमः परमात्मने नमः परमजीवाय नमः सहस्रजीवाय नमः सर्वालंकारपूजिताय नमः सहस्रवदनाय नमः ब्रह्मप्रसादाय नमः नित्यमन्त्रात्मकाय नमः सर्वगुणाक्षराय नमः सर्वतोमुग्रह ब्रह्मप्रसादाय नमः विश्ववदाय नमः नित्याय नमः वेदात्मनाय नमः परमात्मिकाय नमः परमजीवाय नमः सहस्रजीवाय नमः सर्वालंकारपूजिताय नमः वेदत्रयाय नमः हिरण्यमस्तोत्काय नमः सहस्ररूपाय नमः नित्यज्ञानप्रबोधकाय नमः नित्याय नमः वेदात्मनाय नमः परमात्मिकाय नमः सहस्रजीवाय नमः सर्वोद्भूताय सर्वसाकाररूपाय नमः सकलज्ञानप्रदाय नमः नित्यवेदात्मनाय हिरण्यरूपस्याय नमः विश्ववदाय नमः नित्यवदाय नमः निर्ज्ञानाय नमः रत्नपूजिताय नमः सहस्रालंकृताय नमः सर्वपूजिताय नमः ब्रह्मप्रसादाय नमः अमृतवदाय नमः नित्यवदाय नमः वेदत्रयाय नमः हिरण्यगर्भाय नमः नित्यमन्त्रोत्पन्नाय नमः सर्वगुणसम्पन्नाय नमः सर्वदेशवन्दिताय नमः ब्रह्मप्रसादाय नमः निर्जीवन निर्विकल्प निराकार शुद्ध तत्वाक्षराय नमः सर्वगुणाक्षराय नमः सर्वसमृद्ध्याय नमः ब्रह्मप्रसादाय नमः आत्मात्मरूपाय नमः नित्यवर्धनाय नमः वेदात्मरूपाय नमः नित्यमन्त्रोत्पन्नाय नमः सत्यगुणाक्षराय नमः सर्वगुणाक्षराय नमः सर्वहिताय नमः ज्ञानवर्धिताय नमः ज्ञानसमृद्ध्याय नमः सर्वशक्तिये सर्वहिताक्षराय नमः ब्रह्मप्रसादाय नमः आत्मात्मरूपाय नमः नित्यवर्धनाय नमः वेदात्मरूपाय नमः नित्यमन्त्रात्मकाय नमः श्री गोविन्दमाम्बा समेत वीरब्रह्मेन्द्र स्वामी नमः महामाता गोविन्दमाम्बाय नमः लक्ष्मीश्वरी नमः अभिष्टवरदाय नमः आदित्याय नमः ब्रह्मतत्परसेविताय नमः ओम ह्रीं समर्पयामि नामं नमः अन्नप्रदानाय सर्वलक्ष्मीवासे ज्ञानसप्तरूपाय वीरगुरुदेवताय नमो नमः श्री गोविन्दमाम्बा समेत वीरब्रह्मेन्द्र स्वामिने नमो नमः कालपद्माक्षरवदनाय सर्वलोकेशवर्जिताय नमोऽस्ते नारायणास्तोरक्षाय ओम केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविन्दाय नमः सूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वेदाय नमः विष्णुदेवाय नमः वर्धनाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः श्रीराय नमः अनिरुद्धाय नमः पुत्रनाथाय नमः सिंहाय नमः कृष्णाय नमः कृष्णदासं वासुदेवा पुनरेकाक्षाय नमो नमः दिव्य चंदनाय सर्वसर्वमन्त्राप्रयोगितपदसिद्ध्यं श्री चंद्रग्रहण दोषपरिहारकादिकं सकल भक्ताभीष्ट मनोसंकल्पेन सोमवार पूजा कैंकर्य पल्लव सेवा महोत्सव अन्न प्रसाद वितरण कार्यक्रमादि सफलीकृतयोग्यहितं दाता प्रजदाता विधातानुग्रह सिद्ध्यर्थं दिव्य प्रसाद सिद्ध्यर्थं मुद्रिल्ल गोत्रोद्भूतनामधेयस्य वेणुगोपाल नामधेश राजेश्वरं मालामोसं शाश्वत धनजनामधेश कुटुंबक्षेमार्थं आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिष्ट सिद्ध्यर्थं धनकनक वस्तुवाहनाभिवृद्ध्यर्थं पुत्र पौत्राभिवृद्ध्यर्थं भूसेवा कटाक्ष सिद्धिरस्तु
వివాహేన వాణిగ్రహ సంయుక్షతి ఉద్యోగరీత్యేన సఫలీకృత సిద్ధ్యర్థం దేవాలయ సంరక్షణార్థం యోగ్యత పదసిద్ధ్యం నిత్య దేవ సేవ ప్రాప్తి సిద్ధికర అన్యోన్య దాంపత్య సుఖజీవన ప్రాప్త్యర్థం గురుకటాక్ష సిద్ధిరస్తు. బ్రహ్మేంద్ర స్వామి పూజాంచ కరిష్యే. ఓం గం గణపతయే నమః. ఓం గణానాం గణపతిం హవామహే కవిం కొంచెం జరగండి స్వామి. ఓం గణానాం గణపతిం హవామహే కూర్చున్నాం మీద మీరే. సర్వవేదాంగ వీరణ్య రూపస్యా సర్వలక్ష్మీ నివాసోసి బ్రహ్మ ప్రసాదార్థ సిద్ధి రూపాయం సర్వలోకే. కాశీనాయన ఆశ్రమంలో మనం రోజు అన్నం ఎన్నో వందల మంది తింటూ ఉన్నారు. కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతూ ఉంది. తర్వాత మనం ఏ కార్యక్రమాలు వచ్చినా మన వినాయక చవితి కార్యక్రమాల్లో ప్రతి బొమ్మ దగ్గర వారి వారి శక్తానుసారంగా భక్తిని చాటుకుంటూ అన్న ప్రసాదాలు చేశారు. ఇక్కడ మనం సోమవారం రోజు ఇక్కడ ప్రతి సోమవారం అన్నదాన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఇంతకుముందు ఆంజనేయ స్వామి గుడిలో ప్రతి మంగళవారం అన్నదానం జరిగేది. ఒక 5-6 సంవత్సరాల పైనే జరిగింది. ఇక్కడ మనం 3-4 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ కూడా అన్నదాన కార్యక్రమం వారం వారం జరిపిస్తూ ఉన్నాం. భవిష్యత్తులో ఇంకా ఎక్కువ దేవాలయాలు ఆత్మకూరు పట్టణంలో నెలకొల్పబడి ఉండి, అన్నిటికంటే గొప్ప విషయం ఏంటంటే దేవాలయాలు నిర్మించుకోవడం అనేది మంచిదే. కానీ దేవాలయం నిర్మించేటప్పుడే ఆ దేవాలయానికి చందాన్ని దండేటప్పుడే ఒక 30% 30% పక్కన పెట్టి దేవాలయం కట్టమని పూర్వకాలం నుంచి మన తాత ముత్తాతలు అనుసరించిన పద్ధతి. ఎందుకంటే దేవాలయం కట్టాలనుకుంటే నా పేరు ఉండాలని, లేదా మా నాన్నగారి పేరు ఉండాలని నేను ధ్వజస్తంభం ఇస్తాను, ముందు మోగే గంటనే ఇస్తాను, పూజారి పట్టుకుని ఆట ప్లేటే ఇస్తానంటారు. బాగానే ఉంది. ఈ ఆట ప్లేటు ఆ గంట ధ్వజస్తంభం నుంచి ఇంటికి పోయి వాళ్ళు నిద్రపోతారు. ఈ దేవాలయం ఎంత జరుగుతుంది. ఒక ఆయన విగ్రహం ఇచ్చాడు, వినాయకుడి విగ్రహం. ఆయన ఇంటికాడ పోయి కూర్చొని ఉంటాడు. ఈ వారం వారం ఆయన పూజ చేయొద్దా, నిత్య నైవేద్యం పెట్టొద్దా? దేవాలయ ధర్మకర్తలు ఎవరైనా దాన్ని నిర్వహించే వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, వారు యాడ తెచ్చిస్తారు ప్రతిసారి. విగ్రహం ఇచ్చాను మరి స్వామి, నేను ఆ రోజు ఏదో దానం చేయమంటే ఒక విగ్రహం ఇచ్చేసాను, వెళ్ళిపోయి నేను నిద్రపోతాను, పొద్దులస్తూ నేనే ఇచ్చాను అని ఆయన ఫీల్ అవుతాను. కానీ అందుకే మాన్యాలు పెట్టారు పూర్వకాలంలో. దేవాలయాలు సంరక్షణార్థం కోసం పూజారి మాన్యం, పనిచేసేవారి మాన్యం ఉండేది. వారు ఆ మాన్యం చేసుకుంటూ వచ్చిన ఫలితాన్ని తీసుకుంటూ దేవాలయం సేవ చేసేవారు. కాబట్టి ఈ భక్తులతోటి ఏం సంబంధాలు ఉండేవి కాదు. వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుని వెళ్ళిపోతారు. ఎవరు పూజారి తీర్థపత్యాలు అడిగేవారు కాదు. కాబట్టి అప్పుడు జరిగాయి పూర్వకాలంలో. ఈ మధ్య పేపర్లో జరిగినాం, మన అలగనాథ స్వామి గుడి 700 ఎకరాలు ఉందని హిస్టరీ తీశారు. మరి ఉందో లేదో మనకి తెలియదు, ఇప్పటికి కూడా ఉందని అంటున్నారు. ఎందుకు పెట్టారు? అక్కడ పనిచేసే వారికి బట్టలు ఉతకాలి కాబట్టి వాళ్ళ మాన్యం, పూజారి కైంకర్యానికి, దేవాలయం చేసే అర్చకులందరికీ, పనిచేసే కర్తలకి, సేవ చేసే అందరికీ కొన్ని కొన్ని మాన్యాలు విభజించారు. వాళ్ళకి ఇంతని. అప్పుడు అవి వాళ్ళు వచ్చి ఆ పని చేసిపోతే దేవాలయం జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు దేవాలయం కట్టాలంటే ముందు ఒక 30% తీసి పక్కన పెట్టగలిగితే దేవాలయం మన తాత ముత్తాతలు కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. మనం కట్టేస్తాం, తలా 10 రూపాయలు ఇస్తారు. నేను 50,000 116 ఇస్తానంటూ ఒక ఆయన. ఎందుకంటే దేవాలయం కడుతున్నాం కాబట్టి 50,000 16 ఇస్తారు. ఆయన అయిపోయింది. ఇంకా ఆయన పని ఇచ్చేసాడు, దానిలో నమ్మ పెట్టుకున్నాడు. నన్ను కాపాడుకోవాలన్నా ఇంటికి పోతాడు. రోజు ఎవరు జరుగుతుంది దేవాలయం ఒకసారి మంది ఇవ్వలేదు 50,000. అందుకని అలా చేయమని మన హిందూ ధర్మశాస్త్రంలో దేవాలయ పునర్నిర్మాణం యొక్క గురించే జరుగుతున్న కోసం ప్రభుత్వం ఇది మంచి చేపట్టింది. ఇవి ఒక కర్తనాలు వెళ్ళిపోతున్నారు. వాటికి దీపం దూపం నోచుకోవట్లేదు. దేవాలయాలు కొన్ని పాడుపడ్డట్టున్నాయి. వాటిని పునరుద్ధరణ కోసమని కొంత దేవాలయం మధ్య ఎండోమెంట్ ప్రభుత్వం దీపదూప నైవేద్య పథకాలు, ధార్మిక పరిస్థితి నుంచి దేవాలయ పునరుద్ధరణ పథకాలని కొన్ని చేపట్టింది. మన మినిస్టర్ గారు కూడా కొంతమంది దేవాలయం ఆత్మకూరు పట్టణంలో ఉన్న కొన్ని దూరమైన ప్రాంతాలకి దీపం దూపం నోచుకొని దేవాలయానికి కొంత సహాయం చేశాడు. ఆయన సహాయం చేసినా చేయకపోయినా జరగాలి కదా. కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే మన దేవాలయానికి ఎప్పుడు కూడా పూజారితోటి దేవాలయ ధర్మకర్తల అందరితోటి సాంగత్యం ఉండాలని చెప్పారు. పురోహిత సాంగత్యం వల్ల మంచి ఫలితాలు జరుగుతాయని ధర్మశిల్లు చెప్పబడింది. కాబట్టి పురోహితుడు ఇతం గ్రామానికి మంచి చేసు, మీ అందరికీ మంచి చెడు చెప్తాడు. నిన్న గ్రహణ దోషం అయింది. కొంతమంది స్వామి మా బిడ్డ అమెరికాలో చదువుతున్నాడు, ఈ గ్రహణ దోషం ప్రాయశ్చిత్తం ఏం చేయాలి అంటారు అని
ఫోన్ చేస్తారు. వాళ్ళకి అమ్మ ఆయన పేరు చెప్పి మనం కొన్ని అట్లా రహస్యాంతో కూడా కొన్ని జరిపాము కాబట్టి కొంచెం లేట్ అయింది ఇవ్వాలి స్వామివారి యొక్క పూజా కార్యక్రమం. దాంట్లో భాగంగానే మనం దేవాలయ సంరక్షణ కోసం మనంతూ కూడా ఎప్పుడప్పుడు దేవాలయం పోయి ఏదైనా
పేపర్ ఉంది అన్నం ఉంది రసమా అలా వేసానా సమయం రండి